वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी शुद्ध उचारण दे जो कि आप संगतां दे नाल विचार कर रहे सी, 6 भागां दे अंदर असीं विचार कर चुके हैं। 6वें भाग दे अंदर इत्थे असीं विचार नूं विराम दिता सी, रोकिया सी कि जिस तरह बाणी लिखी है जो उसे तरह ही उचारण करना चाहिदा है, तां दृढ़ंतणा, लिखना, संपूर्णा, रंगना दा उचारण किवें करांगे ते इस दा उचारण इस तरीके नाल कीता जाएगा। दृढ़ंतणा, लिखना, संपूर्णा, रंगना। ते अज असीं 7वें भाग दे अंदर आओ जी होर शब्दां नूं भी वेखदे हां जो शब्द स्वरूप साडे सामने होणगे ते उन्हां दा उचारण असीं किस तरह करांगे। अज 7वें भाग दे अंदर असीं इन्हां दी विचार करनी है। फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडे सामने आ पंक्ति भाव के ये 3 शब्द देखो जी। नरक, नरक, नरक 3 रूपां दे विच साडे सामने है ते तिन्ने ही रूप गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आउंदे ने। जे गुरबाणी का शुद्ध उचारण जिवें लिखिया तिवें करना है, भाव के जिवें लिखिया तिवें पढ़ो, जिस तरह बाणी लिखी है उवें ही उसका पाठ करना है। ते सवाल है नरक, नरक, नरक। पहले नरक नूं औंकड़ नहीं है, दूसरे नरक दे कक्के नूं औंकड़ है, तीसरे नरक दे कक्के नूं सिहारी है। दा उचारण किवें करांगे? फिर असीं किवें पढ़ांगे? ते शुद्ध उचारण नरक। असीं इसका पाठ नरक ही करना है। भावें गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर किसी भी शब्द दे आखिरी अखर नूं सिहारी आ जावे, औंकड़ आ जावे जां उन्मुक्ता होवे, उस दा जिहड़ा उचारण पक्ष है वो यही रखना है जिवें इत्थे नरक लिखिया होया है। भाव के नरक ही इसका पाठ किया जाएगा, इनू नरक ही पढ़िया जाएगा। ये इस तरह नहीं कि नरकू पढ़ देवांगे, नरके पढ़ देवांगे। भाव के औंकड़ ते सिहारी नू असीं नहीं उचारण करांगे जदों के वो शब्द नाओ पुलिंग एक वचन होवे, आखिरी शब्द नू औंकड़ लगी होएगी जां किते आखिरी शब्द नू सिहारी आई होएगी ते ज्यादातर उन्हां दा उचारण नहीं किया जाएगा। भाव के वो नहीं बोलियां जाणगियां। इत्थे हुण पाठ असीं शुद्ध उचारण के तहत नरक ही करांगे। साडे सामने ये शब्द ने जी। आप जी देखो गुरबाणी दे अंदर आप जी नूं इस तरह के बहुत शब्द मिलणगे कि जिन्हां नूं 2 मात्रावां लगियां होणगियां। जिवें इत्थे देखो सस्से नूं औंकड़ भी है, होड़ा भी है। जज्जे नूं औंकड़ भी है, होड़ा भी है। सस्से नूं औंकड़ भी है, होड़ा भी है। गग्गे नूं औंकड़ भी है, होड़ा भी है। लल्ले नूं औंकड़ भी है, होड़ा भी है। दा उचारण किवें करांगे? हुण ये साडे सामने शब्द ने, इन्हां दा उचारण किस तरह किया जाएगा? इस नियम नूं आप जी ने चंगी तरह समझ लेना। जो नियम हुण मैं आप जी दे सामने आप जी दे नाल साझा करन जा रहा हां, क्योंकि बहुत संगत का यह सवाल हुंदा है कि जेडे 2 मात्रावां वाले शब्द, 2 मात्रा जिन्हां शब्दां नूं लगियां होण, उन्हां दा उचारण असीं किस तरह करिए? सानूं पता नहीं लगदा कि असीं इत्थे की उचारण करना है, किवें उचारण करना है। आओ जी इस बारे में आप जी नाल सांझ पावां। आप जी सब तो पहला तां एक गल चेते रखना, जदों भी आप जी दे सामने 2 मात्रा वाले शब्द आउण, जिस तरह आप जी इन्हां इत्थे दर्शन कर रहे हो, देख रहे हो, सुहागण, जज्जे नूं औंकड़ भी है, होड़ा भी है। ये सारे 2 मात्रावां वाले पहले पहले अखर नूं 2 मात्रा लगियां होईयां ने। हुण ध्यान देना, जदों भी उस शब्द का उचारण करना, सब तो पहला आप जी एक चीज जरूर ध्यान रखना कि सब तो पहला यह देखना करो कि उस दा असल उचारण की है। साडे बोल चाल विच उस दा उचारण किवें कीता जांदा है। जिवें सुहागण शब्द है ते असीं इहनूं सुहागण, इहदा सही उचारण सही बोलचाल विच इहनूं किवें बोलांगे? असीं कहने सुहागण, सुहागण नहीं कहंदे। फिर जुआनी कहने, जुआनी नहीं कहंदे। फिर सुहेला कहने, सुहेला नहीं कहंदे। असीं गोबिंद कहंदे आ, गोबिंद नहीं कहंदे।
ਅਸੀਂ ਲੋਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੁਭਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਹਾਗਣ, ਜੁਆਨੀ, ਸੁਹੇਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ, ਲੋਭਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਹਾਗਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਜੀ, ਹੋੜਾ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਚਿਆ ਥੱਲੇ, ਔਂਕੜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੁਆਨੀ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੁਆਨੀ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਉਡਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਚੇਗੀ ਜੀ, ਬਚੇਗਾ ਹੋੜਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋਆਨੀ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਹੇਲਾ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਔਂਕੜ, ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੋਹੇਲਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਹੋੜਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋੜਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਔਂਕੜ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਔਂਕੜ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਲੋਭਾਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਇਹਦੀ ਹੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਲੁਭਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੂਪ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਭਾਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਲੁਭਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲੋਭਾਨ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੋੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਔਂਕੜ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਂਕੜ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਉਚਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਸੀ, ਹੋੜਾ ਛੱਡਿਆ,
ਔਂਕੜ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਹਾਗਣ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਤਰਾ ਸੀ ਹੋੜਾ, ਉਹ ਲਈ, ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡੀ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋਆਨੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਹੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਂਕੜ ਵੀ। ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੋੜਾ ਵੀ। ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੋੜਾ ਵੀ। ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋਆਨੀ, ਸੋਹੇਲਾ, ਸੁਹੇਲਾ ਸੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੁਹੇਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋੜਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋੜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੋਹੇਲਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ, ਗੋਬਿੰਦ, ਹੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਂਕੜ ਲੈ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਭਾਨ, ਹੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਂਕੜ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਾਈ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਹਿ ਲੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ। ਤੇ ਆਜੋ ਜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਈ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਕ। ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਜੇ ਸਾਈ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਕ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ ਡਰ ਜਾਈ, ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਬਗ ਡੱਡਾ ਪਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਡੱਡਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਡੱਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੱਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਡੱਡਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਡਾ ਅੱਖਰ, ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ ਡਰ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੱਡਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਡੱਡਾ, ਇੱਥੇ ਅਦਕ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕਤੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇਖੋ, ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ। ਹੰਸ ਕੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ? ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਬੰਗਲੇ, ਬਗ, ਬਗ ਦਾ ਅਰਥ ਬੰਗਲਾ, ਬਗ ਡੱਡਾ
डड्डियां छोटियां छोटियां डड्डियां बग डड्डा भालन जावे ते फिर तुसी इत्थे डड्डा नहीं पढ़ सकते। जे डड्डा पढ़िया ते इत्थे डड्डे वाले अर्थ होणगे, जे डड्डा पढ़ोगे ते तां जाके तुसी इत्थे अर्थ कर सकते हो छोटियां छोटियां डड्डियां, तां जाके तुसी डड्डू वाला अर्थ कर सकते हो, डड्डियां वाला अर्थ कर सकते हो। पर जे डड्डा ना पढ़िया, जे बिंदी ना लगाई, अदक लगा के अदक ते बिंदी लगा के ना उचारण किया ते भाई फिर असी चाके भी इत्थे डड्डियां वाला अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि उचारण दे विचों ही अर्थ निकलदा है, उचारण दे विचों ही असी अर्थ कर सकते हैं। अगे जी साडे सामने 3 पंक्तियां फिर आईयां ने। लौकी 68 तीर्थ नहाई, इत्थे नहाई, नहाई दा अर्थ असी देखते हैं इशनान। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, इत्थे जी पढ़ांगे नाई। नाई दा अर्थ वडियाई सिफत सलाह। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। नाई जे उचारण नहीं किया ते फिर इत्थे नाई दा जे असी इहनूं नाई ना पढ़िया तां फिर वडियाई सिफत सलाह वाले अर्थ नहीं किए जा सकते। ते साडे सामने तीसरी पंक्ति नाई उदरियो सैन सेव, इत्थे नाई दा अर्थ हजाम। सैन नाई बुतकारिया ओह घर घर सुनिया, इत्थे नाई दा अर्थ हजाम। हुण देखो तिन्नां दे रूप, नन्ने नूं कन्ना ईड़ी नूं बिहारी, इत्थे पैर विच हलंत है अद्धा हाहा, लेकिन आ 2 पंक्तियां ध्यान नाल देखो, नन्ना नन्ने नूं कन्ना ईड़ी नूं बिहारी, नन्ना नन्ने नूं कन्ना ईड़ी नूं बिहारी। हुण इत्थे जे दोवें शब्दां दे अंदर दोवें शब्दां दे रूप वेखीए तां इक्को जिहा है, पर जे इत्थे नाई पढ़ दिता ते इत्थे भी नाई दा अर्थ फिर हजाम हो जाएगा। जे इत्थे नाई पढ़ दिता ते नाई दा अर्थ वडियाई हो जाएगी। भाव हुण सानू इत्थे वडियाई दे अर्थ करने वास्ते नाई पढ़ना पेगा, इत्थे हजाम दे अर्थ करने वास्ते नाई पढ़ना पेगा। इत्थे बिंदी लगा दी तां भी गलत है, जे इत्थे बिंदी ना लगाई, ईड़ी नूं लगी हुई बिहारी ते बिंदी ना लगाई ते तां भी गलत है। ते इस करके जदों तक असी ते इत्थे नहाई नहाउण दे अर्थ दे रूप विच, इशनान दे रूप दे विच आप जी दे सामने उदाहरणां ने, पंक्तियां ने, ते इस करके साध संगत जी विश्रामां दा ध्यान रखना पेगा, अद लगाउण दा ते सानू ये उचारण करन दा सारे तरीकिਆਂ ਨੂੰ सानू मनना पेगा, फॉलो करना पेगा, तां जाके असी सही अर्थ कर सकांगे। 2 पंक्तियां साडे सामने ने। हर जियो तेरी दाती राजा, दाती राजा, मैं फिर उसे तरह उचारण किया, भाव के जिवें संगत उचारण करदी है। जो सुपने होए बैस्त राजा, इत्थे भी राजा शब्द है, इत्थे भी राजा शब्द है, पर दोवां थावां ते राजा शब्द का अर्थ राजा नहीं है। ते हुण देखिए जी इत्थे फिर की अर्थ होणगे। हर जियो तेरी दाती राजा, राजा इत्थे उचारण किया जाएगा राजा। राजा दा अर्थ रज जावां, मैं रज जावां, तुहाडियां दातां दे राही मैं रज जावां, रज्जां, रज्जण दी गल हो रही है। ते इत्थे जे असी हुण बिंदी ना लगा के उचारण किया, असी राजा ना पढ़िया राजा, ते फिर जी राजा शब्द का अर्थ ते आप जी समझते हो कि राजा का अर्थ किंग, राजा। जो सुपने होए बैस्त राजा, इस पंक्ति दे अंदर राजा का अर्थ राजा है, किंग। इस पंक्ति दे अंदर राजा का मतलब राजा है, लेकिन इस पंक्ति विच राजा का अर्थ राजा नहीं। तुहाडियां दातां दे राही मैं रज जावां, ते इस करके जदों रज्जण दे अर्थ करने होणगे ते सानू राजा पढ़ना पेगा, जिहदा अर्थ, जिहदा मीनिंग, जिहदा अर्थ होएगा कि मैं रज जावां। जो सुपने होए बैस्त राजा, ते इत्थे राजा दा अर्थ राजा करांगे असीं। गुण कीरत निध मोरी, मोरी रुण चुन लाया, पहने सावण आया। 2 पंक्तियां ने जी, मोरी शब्द 2 पंक्तियां विच है, पर दोवां दे प्रकरण मुताबक अर्थ भी वखरे वखरे ने, इक्को जिहा अर्थ नहीं है। रूप इन्हां पंक्तियां विच मोरी शब्द इत्थे भी आप जी देखो ते इस पंक्ति विच भी देखो। हुण इत्थे मोरी शब्द का अर्थ मेरी,
ਮੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ मीनिंग ਮੇਰੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਮੋਰੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਾ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੋਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮੋਰਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਮੋਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਮੋਰੀ, ਮੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰੀ ਪੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਰਾ ਨੇ ਅਰਥ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਹਾਥੀ ਪੜਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ, ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਾਂ ਪਏ ਉਧਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ, ਹਾਥੀ ਹਾਥੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਤੁਮ ਦਿਵਰਾ ਤੋ ਹਮ ਬਾਤੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਾਤੀ ਬਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਮਨ ਹੈ, ਬਾਤੀ ਬਾਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੱਤੀ। ਜਾਓ ਤੁਮ ਦਿਵਰਾ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਹੋ ਤੋ ਹਮ ਬਾਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਟੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੋ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀ ਹੈ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਾਤੀ ਇੱਥੇ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਤੀ ਪੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀ ਹੈ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀ ਹੈ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀ ਹੈ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੂਪੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਕੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥੰਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ 7 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਦੇ 7 ਭਾਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ 7ਵਾਂ ਭਾਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ 6ਵਾਂ ਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਦੇ 7 ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ, ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ 7 ਦੇ 7 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਈਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।